قومی مفاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، امریکہ میں پاکستان کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کابینہ اجلاس سے خطاب، اراکین کو دورہ امریکہ پر اعتماد میں لیا، کہا مسئلہ کشمیر پر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش خطے میں امن کے لیے اہم ہے، افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ رات گئے وطن واپسی پر وزیر اعظم کا ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، ڈھول کی تھاپ پر کھلاڑیوں کے بھنگڑے، کارکنوں کا جوش و خروش دیکھ کر وزیر اعظم کو 92 ورلڈ کپ کی یاد آ گئی۔ آج مجھے ایسا لگا کہ میں کسی باہر دورے سے نہیں آ رہا، ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا الزام، اپوزیشن کا یوم سیاہ، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں جلسے اور ریلیاں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کراچی میں کچھ دیر بعد خطاب کریں گے۔ سربراہ جے یو آئی پہ مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں گھن گرج، کہا قوم نے حکومت کو ریجیکٹ کر دیا، جیلیں بھر دیں گے مگر حکومت کو نہیں مانیں گے۔ اسفندیار ولی بولے حکومت اپوزیشن سے پہلے اپنا احتساب کرے۔ اپوزیشن نے جو احتجاج کرنے کے لیے تاجر برادری کو کال کی، سب نے ان کی کال کو ریجیکٹ کیا۔ پرائم منسٹر اس ٹائم دورہ کر کے آئے ہیں، جس میں اب اور تو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ کرپشن کی جو ان کی کیمپین ہے وہ درست ہے اور ہی ول بی سکسیسفل بگ ٹائم۔ اپوزیشن لوگ جمع کرنے میں ناکام، تاجروں نے بھی یوم سیاہ کی کال مسترد کر دی۔ پنجاب حکومت کی اپوزیشن پر لفظی گولہ باری، وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم اقبال نے کہا اپوزیشن یوم سیاہ منانا چاہتی ہے تو نواز شریف کے مودی سے ذاتی تعلقات پر منائے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل بولے پوری دنیا کو اپوزیشن کی چوری کا پتہ ہے۔ 25 جولائی کو عام انتخابات 2018 میں تحریک انصاف کی کامیابی، اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں نے یوم تشکر بنایا۔ ہمارے لیے تو چیئرنگ کراس جو ہے وہ شجر ممنوع ہے۔ یہ عدالتی فیصلے صرف ہمارے لیے نہیں رہ گئے، یہ حکمران جماعت کے لیے بھی ہونے چاہیے، ان کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے جلسے روکنے کے لیے آج عدالتی فیصلوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ یوم سیاہ کے جلسے پر لاہور میں حکومت پر راستوں کی بندش کا الزام بھی لگا دیا۔ ادھر کراچی میں خورشید شاہ اور ایاز صادق بھی حکومت پر برس پڑے۔ 25 جولائی یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ جمہوریت کے لیے یہ ایک ایسا دن ہے جہاں کے ووٹ کو عزت دینے کے بجائے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ لاہور میں موسلادھار بارش شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں تالاب بن گئیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ لیسکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ ہونے سے متعدد علاقے بجلی سے محروم۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش نے تباہی مچا دی۔ اسلام آباد میں گھر کے تہخانے میں 6 افراد ڈوب گئے، خاتون اور بچہ جاں بحق، 4 افراد کو بچا لیا گیا۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح 7 فٹ تک پہنچ گئی، شہر میں سیلاب کا خدشہ، راول ڈیم بھی بھرنے لگا، سپل ویز کھولنے کی تیاریاں، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج بھی الرٹ۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے نظام زندگی درہم برہم، منڈی بہاؤالدین، بھالیا، گجراوالا، کاموکی سمیت متعدد علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع۔ رائیونڈ میں لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، نارووال میں پانی گھروں میں داخل، پاسپورٹ آفس بھی پانی ہو گیا۔ جہلم کے برساتی نالوں میں طغیانی، کئی دیہات متاثر، زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ کراچی میں قدرت مہربان، شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے اتوار سے منگل تک شہر قائد میں طوفانی بارش کی پیش گوئی کر دی۔ 26 سال پرانا ریکارڈ بھی ٹوٹنے کا امکان۔ کراچی میں نالوں کی ابتر صورتحال، کچرا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، بارش ہوئی تو کیا ہوگا، شہری پریشان۔ کہ الیکٹرک کے نظام نے بھی شہریوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ آپ لوگوں کو پتا کراچی میں تھوڑی دیر بارش ہوتی ہے بجلی بند ہو جاتی ہے، چھوٹے علاقوں میں یا بڑے علاقوں میں بارش یوں زحمت بن جاتی ہے کہ ایک تو روڈوں پہ کیچڑ، گندگی، اس کی وجہ سے ٹریفک وغیرہ بھی
जाम होने लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात केस की समाअत, ट्रीटमेंट प्लांट्स न लगाने पर अदालत बरहम, 2 साल में 3 प्लांट्स लग जाएंगे, वकील का बयान। 2 साल तक अवाम को गंदा पानी पिलाएंगे, 10-10 लाख में सफाई का काम किया जा सकता है। हुकूमत के पास रकम नहीं तो डी चौक पर चंदा मांगे, अदालत के रिमार्क्स। आइंदा समाअत, सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात नए सिरे से इस्तेवार हो चुके, अब लोग अपने ज़हनों से डू मोर का लफ्ज निकाल दें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा भारत भी कश्मीर को एक तनाज़ा तस्लीम करता है, लेकिन भारत बातचीत के लिए तैयार ही नहीं। अफगान तालिबान का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने दौरे की दावत दी तो उसे कबूल कर लेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। आमदन से जाहिद असासों का केस, नैब ने हमजा शहबाज के खिलाफ मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। FBI और बैंक अकाउंट्स के रिकॉर्ड में तजाद का इंकशाफ, बेनामी कंपनियां भी मंजर-आम पर आ गईं। कंपनियों से 5 अरब रुपए मुंतकिल हुए, नैब ने तफसील अदालत में जमा करा दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने LNG केस में मिफ्ता इस्माइल की 1 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर को चालान जमा कराने की मोहलत मिल गई। अदालत की पुलिस को 2 अगस्त तक चालान जमा कराने की हिदायत। केस के मरकजी मुलजिम आतिफ जमान को कराची की मकामी अदालत में एम्बुलेंस में लाया गया। मोटरसाइकिल और रिक्शे के टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की, तर्जुमान FBI ने विदहोल्डिंग टैक्स आयद करने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत टैक्स सिर्फ गाड़ियों पर आयद है, FBI का मौक़िफ़। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे इतना बड़ा ऑनर दिया है, पूरे कराची में फ़र्स्ट पोजीशन अता की है। पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से, मेरी टीचर्स की मदद, उनकी हेल्प और उनके मेहनत की वजह से। लड़के मेहनत करते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते या कर पाते, लेकिन लड़कियां माशाल्लाह फोकस कर रही हैं। कराची में मैट्रिक साइंस और आर्ट्स के नताइज का ऐलान, तालबात ने तीनों पोजीशन अपने नाम कर ली। सैयदा फिज़ा कादरी की पहली, तूबा बासित की दूसरी और वालिया नूर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी बहुत जल्द खला में होंगे, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने खुशखबरी सुना दी। 2022 में पहला पाकिस्तानी खला में जा सकेगा। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा खलाबाज के लिए सिलेक्शन के अमल का आगाज अगले बरस से शुरू होगा। जिलहज का चांद 2 अगस्त को नजर आने का इम्कान है, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। ईद उल अजहा 13 अगस्त को हो सकती है। बड़ी ईद से कबल कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। व्यापारियों की मनमानियां, महंगे दाम, जानवर फरोख्त करने लगे। बोरिस जॉनसन का बतौर वजीर आजम बरतानवी पार्लियामेंट से पहला खिताब। 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से अलहदगी की डेडलाइन दे दी। बरतानिया को दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बनाने का अज़्म। जमहूरी अमल पर अवाम के एतमाद की बहाली के लिए पार्लियामेंट के किरदार पर जोर। यूरोप में गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। फ्रांस में रिकॉर्ड टूट गए, पेरिस में पारा 41 से तजावज कर गया। रेड अलर्ट जारी। बरतानिया, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड्स में भी शदीद गर्मी। कराची के साहिल को गंदगी से पाक करने का अज़्म। इंतजामिया ने मछली की शक्ल के डस्टबिन नस्ब कर दिए। जाल से बुने डस्टबिन शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी वजीर आजम के दौरे अमरीका के बाद होने वाले काबीना इजलास की, जिसमें इमरान खान ने वज़रा को दौरे अमरीका पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात इंतहाई मजबूत रही। पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद से बढ़कर कोई चीज नहीं। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वज़रा ने कामयाब दौरे अमरीका पर डेस्क बजा कर किया इस्तकबाल। वजीर आजम ने दौरे पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। कहा पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات انتہائی مثبت رہی۔ امریکہ پر واضح کر دیا پاکستان امداد نہیں تجارت چاہتا ہے۔ امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش خطے کے امن کے لیے اہم ہے۔ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ کابینہ کو سابق ادوار میں ہوئے اخراجات پر بریف کیا گیا، جس پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لینا اگلا قدم ہے۔ اجلاس میں ای سی سی کے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی گئی۔ وزیر اعظم امریکہ کا کامیاب دورہ کر کے پاکستان پہنچے تو اسلام آباد ایئرپورٹ پر منظر ہی بدل گیا۔ عوام کی بڑی تعداد نے ان کا تاریخی اور پرتپاک استقبال کیا۔ پھول نچھاور کیے گئے، بھنگڑے ڈالے گئے۔ وزیر اعظم نے شاندار استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ آج مجھے ایسا لگا ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں۔ استقبال فقید المثال، عوام خوشی سے نہال۔ کامیاب دورہ امریکہ سے واپسی، اسلام آباد ایئرپورٹ کا منظر ہی بدل گیا۔ عوام کی بڑی تعداد وزیر اعظم کے استقبال کو پہنچی۔ پھول نچھاور ہوئے، بھنگڑے ڈالے گئے، پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج اٹھے۔ زبردست استقبال دیکھ کر وزیر اعظم کو 92 کا ورلڈ کپ یاد آ گیا۔ آج مجھے ایسا لگا کہ میں کسی باہر دورے سے نہیں آ رہا، ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں۔ عوام کی محبت دیکھ کر وزیر اعظم نے ان سے بڑا وعدہ کر لیا۔ میری ساری جدوجہد ہوگی کہ پاکستان کو ایک دنیا کی عظیم قوم بناؤں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم نے ملک کا پیسہ لوٹنے والوں کو دو ٹوک الفاظ میں سمجھا دیا۔ ملک کا دیوالیہ نکالنے والوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کراچی میں انتخابات 2018 میں مبینہ دھاندلی پر اپوزیشن کی جانب سے یوم سیاہ منایا گیا۔ لاہور، پشاور، اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں احتجاج ہوا، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کراچی میں منعقدہ جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور کچھ دیر بعد جلسے سے خطاب بھی کریں گے۔ عام انتخابات کو 1 سال مکمل، اپوزیشن کا ملک بھر میں یوم سیاہ۔ پشاور کے رنگ روڈ پر اپوزیشن نے خوب رنگ جمایا۔ 25 جولائی کو جو الیکشن ہوا تھا وہ جعلی تھا، وہ جھوٹ تھا، وہ ڈاکہ تھا۔ میرے بچے یہاں بھوکوں مرے، تیرے دونوں بیٹے لارڈوں کی طرح زندگی لندن میں گزارے، بیٹی امریکہ میں گزارے۔ کوئٹہ ایوب اسٹیڈیم میں حزب اختلاف نے میدان سجایا۔ یہ ہمارے مادر وطن ہے، اس پہ ہماری مرضی کی حکمرانی ہوگی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں بھی اپوزیشن کارکنان سڑکوں پر نکلے۔ احتجاج سے روکنے کے لیے عدالتی فیصلوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ قمر زمان کائرہ نے حکومت پر طنز کے تیر چلا دیے، کہا عمران خان تو کہتے تھے کہ احتجاج کے لیے کنٹینر دیں گے، لیکن آج راستوں کو بند کر دیا گیا۔ چیرنگ کراس جو ہے وہ شجر ممنوع ہے، لیکن اسی جگہ عدالت کے واضح حکم کے باوجود جناب وزیر اعظم صاحب نے خود جلسہ کیا تھا، عدالتی حکم کو وائلیٹ کیا تھا۔ 4 بجے حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کی اور فرمایا ہے کہ جی لوگوں نے کال مسترد کر دی، وہاں کرسیاں کوئی نہیں بھر رہا، کرسیاں خالی پڑی ہیں، ہم سٹیج سجا دیتے ہیں، ہم کنٹینر دے دیتے ہیں، ہم ساؤنڈ سسٹم دے دیتے ہیں۔ جو کل ہمارے کنٹینر گئے جو سٹیج پہ لگانے کے لیے، جو مسلم لیگ نے وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم بھیجا، وہ تو رات کو قبضے میں لے لیا گیا۔ جمہوریت کے لیے جیل بھی جانا پڑا تو جائیں گے، ایاز صادق نے اعلان کر دیا، کہا کہ 1 سال پہلے ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا، ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا۔ 25 جولائی یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ جمہوریت کے لیے یہ ایک ایسا دن ہے جہاں کے ووٹ کو عزت دینے کے بجائے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ جو اپنی جماعت سے وفاداری جانتے ہیں انشاءاللہ وہ نہیں جائیں گے، وہ اس کا مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد ایک نیا آغاز ہوگا،
अपोजिशन के एहतजाज का। अवाम ने इमरान खान को एहतसाब का जो मैंडेट दिया है, आज उसकी फतह का दिन है। मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट दाग दिया, लिखा आज उन अनासिर की शिकस्त का दिन है जिन्होंने कौम के माल में खयानत की, अवाम को गरीब करके अपने महल तामीर किए, सियासत को लूट मार के लिए इस्तेमाल करने वाले सियासी इबरत का निशान बन रहे हैं। दो खानदानों ने बारी बारी हुसूले इख्तिदार का खेल रचाकर अवाम का बदतरीन इस्तेहसाल किया। 25 जुलाई अवाम के शऊर के इजहार का दिन है। आम इंतखाबात का पहला साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात असलम इकबाल का कहना था कि इमरान खान ने दुनिया में पाकिस्तान का कद बढ़ाया। आज अवाम भी वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। नए पाकिस्तान का पहला साल, खिलाड़ियों का यौम तशक्कुर। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा, आज पूरी कौम कप्तान के साथ यौम तशक्कुर मना रही है। हमने आज उनके एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी और इमरान खान के साथ यौम तशक्कुर के तौर पर साथ खड़े हैं और हमें इस बात पर फख्र है। शहबाज गिल बोले, पाकिस्तान तब्दील हो चुका। ये बदला हुआ पाकिस्तान है। इसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और सूबे में इसके चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार हैं। इन दोनों शख्सियात के होते हुए हम किसी की भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने पे यकीन नहीं रखते। इसीलिए आपके तमाम लीडरान जो हैं आज हर शहर में एक छोटी छोटी जलसियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी टाइगर्स ने जश्न मनाया, केक काट कर सबका मुंह मीठा कराया। और कुछ बारिश की सूरत हाल आपको बताएंगे। मानसून की बारिशों ने लाहौर का बुरा हाल कर दिया, नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें तालाब बन गईं, बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहा। में गाड़ियां तैरने लगी, पीछे भी पानी था, वहाँ पे भी नहीं निकाला। वहाँ से बड़ी मुश्किलात हुई है, रश बहुत था। मैं पौने घंटे 2 घंटे में छतरे से यहाँ पे पहुंचा। ये जो घूमते काम है ना, बारिश तो पहले बंदे खिलाड़े होंगे, लेकिन हुन तो पानी निकलता ही नहीं। बादामी बाग, गढ़ी शाहू, समनाबाद, रेलवे स्टेशन समेत तकरीबन हर इलाके में पानी ही पानी। लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से शहर में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हो गई। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी, कई इलाके पानी में डूब गए। घर की बेसमेंट में सोए मां और बेटा जान बहक हो गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का कहर, मां बेटा डूबकर जान बहक। बारिश का पानी O9 में वाक़े घर में घुस आया, दीवार टूटने से बेसमेंट पानी से भर गया। सहरिश नामी खातून अपने 1 साला बच्चे समेत डूबकर जान बहक हो गई। घर के दीगर 4 अफराद भी बेहोश हो गए, जिन्हें रेस्क्यू टीमों ने बचा लिया। बेसमेंट के अंदर पानी को 15 फीट ऑल ऑफ अ सडन दीवार टूटी है। दीवार टूटने के बाद पानी आया। 30 साल की एक बेटी उनकी सहरिश और जो है छोटा उनका बेटा 1 साल का, उन्होंने दे पास्ड अवे। उसका छोटा बच्चा उसके साथ था। वो उस सैलाब में बाकी तो इधर उधर भागने की कोशिश की या फंसे रहे, ये अपने बच्चे को बचाने के लिए कि उसका बच्चा इसके हाथ से निकल गया था। इधर रावलपिंडी के नालालई में पानी की सतह 7 फीट तक बुलंद होने से शहर को सैलाबी सूरत हाल का खदशा पैदा हो गया। वजीर रेलवे भी जायजा लेने पहुंच गए। बारिश से रावल डैम भरने लगा, स्पिलवेज खोलने की तैयारी कर ली गई। फौजी जवानों को भी अलर्ट कर दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। मंडी बहाउद्दीन, फालिया, गुजरावाला, कामों की, रायवंड समेत कई इलाकों में पानी जमा, निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर हो गया। गलियां तालाब, सड़कें झील और अंडरपासेस स्विमिंग पूल बन गए। पंजाब में बारिश से कई इलाके ज़ेरे-आब। गुजरावाला की सड़कें डूब गईं। कामोगी की शाहरा पर 3-3 फुट पानी। नारोवाल में पानी घरों में घुसाया। पासपोर्ट ऑफिस भी पानी पानी। रायवंड में गलियों से गुजरना दुश्वार, लोग घरों में महसूर हो गए। गलियों मोहल्लों में जो पानी इतना खड़ा हो गया है और उनके घरों में दाखिल है, दुकानों में दाखिल हो गया, और खासकर मेन बाजार अंदरूनी शहर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। जहलम के बरसाती नालों में तुग़यानी, कई देहात मुतासिर, जमीनी रास्ते पानी में खो गए।